जावां गंदम की मैं पहले भी वीडियो पाई सी उदों भी तुहानूं दस्सिया सी कि अगर जिमीदार ने गंदम क्लोज करके वेची आस्ता आस्ता जरूरत के मुताबिक वेची फिर कुछ अरसे तो बाद जिहड़ा रेट बेहतर हो जाएगा। खैर हुण 90 तो 95% जिमीदार ने गंदम वेच ली आ, कोई 4 तो 5% रह गए ने जिहड़े ज़्यादा तगड़े बंदे ने। तो गंदम की जिहड़ी सूरत हाल आ अचानक ही कह लो बाजी पलट गई आ। पलटन की वजह यह आ हले देखो हले गंदम की बिजाई नहीं हुई, हले बिजाई होनी आ। बिजाई होने तो 5 तो 6 महीने बाद नवीं गंदम मार्केट के अंदर आनी आ। तो इस दे नाल जिहड़ा वा गंदम मार्केट दे विचों शार्ट हो गई आ। मार्केट दे विच जिन्नी गंदम सी कोई स्टाकिया लै गया वा और इस तरह दी कंपनियां इस दफा आईयां ने मैदान के अंदर जिन्हां गंदम लाई आ, जिन्हां दो गड्डी जिन्हां दे गोदामां दे विच रोज़ लैंदी सी। पता नहीं जी ये मगर हुकूमत का हाथ सी जां की वजह सी जां किहदा हाथ सी, धड़ा धड़ गंदम खरीदी आ उन्होंने 2200 2300 2400 तक। तो कुछ उस दे नाल मक्की जी डैमेज हुई आ, बारिशां बहुत ज़्यादा हुई, मक्की डैमेज होने के नाल भी फीड मिलों ने भी गंदम लई। देखो जी फीड मिल गंदम लै गई तो गंदम मार्केट के विच हो गई डाउन, कह लो भी मार्केट के विचों निकल गई, वो किसी खाते नहीं ना आनी, वो तो फीड के अंदर पै के ते चली गई मार्केट के विचों खत्म हो गई। उस दे नाल भी जी गंदम शार्ट हुई आ। रेट तो देखो जी अज तो तीन दिन या 4 दिन पिछे चल जाइए रेट 3900 टच कर गया सी, बल्कि जिन्होंने को बहुत ज़्यादा जरूरत सी 4000 भी टच कर गया सी। कुछ इस वक्त आटे की जरूरत बहुत ज़्यादा साडे मुल्क के अंदर है, चोकर की बहुत ज़्यादा जरूरत आ जी, वो वजह है सलाब आ। सलाब आने के नाल इन्हां चीज़ों की बहुत ज़्यादा बनी जरूरत बनी आ। और आबद भाई तुहानूं पता वा साडे मुल्क के अंदर एक ऐसा जिहड़ा क्राइसिस चलदा जिहदा अज तक कोई हल ना होया वा ते ना ही कई सालों के विच होना वा। वो वजह यह है भी लोग मजबूरी तो लोगों की तो फायदा उठाउंदे ने। हुण भी सेम यही सिस्टम बनया सलाब वालियां दे वास्ते लोगों ने जिहड़ा वा आटा लैण डए राशन लैण डए ने, गड्डियां दियां गड्डियां आटियां दियां जाण डईयां ने, ते वो जिहड़ा वा अपना मुनाफाखोरी हो रही है तुहाडे सामने ही आ। अज रेट तकरीबन गौरमेंट ने कुछ कल परसों थोड़ा जिहा ना जोर पाया वा, उहदे नाल कोई 28-2900 रुपया लोकल मार्केट के अंदर रेट गर्दिश कर रहा वा। बरहल ये मैनू ये रेट रहिंदा नज़र नहीं आता, क्योंकि जूं ही जदों भी गंदम की कहानी की असीं गल करांगे कुछ पिछलियां 2-4-5 सालों ते जावांगे, जदों गौरमेंट जिहड़ी आ गंदम के उत्ते क्रैक डाउन करदी आ जां पाबंदियां लाउंदी आ ते फिर ज़ाहिर आई गल रेट जिहड़ा उपर जांदा ही जांदा वा। ते मैनू नहीं ये गौरमेंट के कंट्रोल दे विच रेट आउंदा नज़र नहीं आता। बाकी अगर गौरमेंट कंट्रोल करे तो बहुत अच्छी गल है, वधिया रंधावा साहब अजे तकरीबन नवीं गंदम आउण नूं 7 महीने ही कह सकते हैं कि है कि नहीं? नहीं जी वाला साहब 7 महीने नहीं। देखो सितंबर जा रहा वा, अक्तूबर नवंबर दसंबर 3 महीने ते 5 महीने पिछले, यानी कि मैक्सीमम 8 महीने हले साडे कोल आ। 8 महीनों तो पहले गंदम नवीं नहीं आउणी, बहुत ज़्यादा पहलों आवेगी तो 7 महीनों सिंध दी आवेगी। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਲਓ, ਇਹ 8 ਮਹੀਨੇ ਹੈ ਨੇ ਤੇ ਗੰਦਮ 4000 ਨੂੰ ਟੱਚ ਕਰ ਗਈ ਹੈ। ਉਹ ਤੇ ਹੁਣ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੀੜਾ ਫੋਰਸ ਨੇ ਭਾਈ ਛਾਪੇ ਛੁਪੇ ਮਾਰੇ ਨੇ, ਗੰਦਮ ਦੇ ਗੋਦਾਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸੀਲ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਰੇਟ ਥੱਲੇ ਉਹਨਾਂ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ ਮਜਬੂਰੀ ਦੇ ਤਹਿਤ। ਇਹ ਰੇਟ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਖਿਆਲ ਕਿ ज़्यादा देर तक रहेगा थल्ले। नहीं वाला साहब मैनू ये रेट नहीं, बल्कि किसी नूं नहीं रहिंदा नज़र आउंदा। जिथों तक हालात बन गए मैं ना दिल करे 6000 नूं क्रॉस कर जे गंदम, ये कर जानी है भाजी। ये बड़ी भाई खतरनाक सूरत हाल बनी आ। रंधावा साहब गल पता की जिथे डंगरां नूं पाउणी सी ना उन्होंने चोकर ते या दूसरी मतलब फीड पाउणी, उत्थे गंदम पा रहे ने। बिल्कुल गंदम सस्ती है चोकर नालों, बिल्कुल इंजी है। उथे गंदम इस्तेमाल होई है ते हुण गंदम दा रेट वेख लो, इंज गंदम गायब हो गई ते गंदम मੱਝਾਂ ਨੂੰ देखो जी जाबत भाई ओवरऑल ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੰਦਮ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਵਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਲੋਕਲ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਬਾਕੀ ਸਟਾਕੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਗੰਦਮ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾ, ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਗੰਦਮ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾ, ਔਰ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਵਾ ਕਿਹੜੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੇ ਟਨ ਗੰਦਮ ਪਈ ਆ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗੰਦਮ ਫੀਡ ਮਿੱਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚਲ ਗਈ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਤੇ ਚਲ ਗਈ, ਉਹ ਤੇ ਖੁੱਡੇ ਲੈਣ ਲੱਗ ਗਈ, ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਪੀਸ ਕੇ ਫੀਡ बन गई, ਉਹਦੀ ਤੇ ਕਹਾਣੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਉਸ ਗੰਦਮ ਦੀ। रेट देखो जी ये जिन्नी देर तक हुकूमत दाबा मार के रखेगी रेट को थोड़ा बहुता कंट्रोल रहेगा। जो हुकूमत का पैर थोड़ा जा पोला होया, जू ही पोला होना नाल ही रेट ऊपर चल जाना वा। रेट देखो जी 4000 ते 4000 नूं अगे टच कर गई, 4000 का सीगा तो है ही है ना, ते 4000 तो उत्ते भी जा सकती, 5000 तक 6000 तक भी जा सकती गंदम। गौरमेंट ने गंदम खरीदनी नहीं, फिर गौरमेंट ने रेट काहदा देना, जां ते गौरमेंट खरीदे मैदान च आण के।
ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਨਾ ਜੇ ਅਗਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਤੇ ਭਾਈ ਦੋ ਰੀਜਨ ਸੀ ਇਸ ਦਫਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਤਰੀਕੀ ਗੰਦਮ ਦੀ ਬੰਪਰ ਖਰਾਬ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਪੈਦਾਵਾਰ ਹੋਈ ਆ। ਔਸਤਨ 55 ਤੋਂ 60 ਮਣ ਤੱਕ ਵੀ ਔਸਤ ਆਈ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਤੇ ਮੈਕਸਿਮਮ 45-50 ਮਣ ਔਸਤ ਆਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਅੱਗੇ 35-30-35 ਮਣ ਆਉਂਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਦਫਾ ਪੈਦਾਵਾਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਈ ਆ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਗੰਦਮ ਪਈ ਸੀ, ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਮਾਰਕੀਟ ਸ਼ਦੀਦ ਦਬਾਅ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਰੇਟ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਯੂੰ ਹੀ ਗੰਦਮ ਸ਼ਾਰਟ ਹੋਈ ਆ, ਗੰਦਮ ਖੁੱਡੇ ਲੈਣ ਲੱਗੀ ਆ। ਕੁਛ ਸ਼ਹਿਰ ਕਾ ਮੱਕੀ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵਾ ਮੱਕੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤੇ ਪਿਛਲੇ 2 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ। ਮੱਕੀ ਤੋਂ ਮਯੂਸ ਸੀ ਲੋਕ, ਕੁਛ ਮੱਕੀ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਖਰਾਬ ਹੋਈ ਆ। ਮੱਕੀ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਵੀ ਐਰਕਾਂ ਗੰਦਮ ਸਸਤੀ ਗੰਦਮ ਲੱਗੀ ਆ, ਤੇ ਗੰਦਮ ਫਿਲਹਾਲ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਸ਼ਾਰਟ ਆ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖਤਰਨਾਕ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਆ। ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਦਾ ਬਾਕੀ ਦੋਸਤੋ ਤੇ ਇਹਦਾ ਦੱਸਣਾ ਵੀ ਇਸ ਦਫਾ ਕਿਸਾਨ ਕੀ ਗੰਦਮ ਲਗਾਉਣਗੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਬਦ ਭਾਈ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਤੇ ਕਹਿ ਲੋ ਰਾਈਸ ਜ਼ੋਨ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਵਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲਾ, ਸ਼ਕਰਗੜ੍ਹ, ਨਾਰੋਵਾਲ, ਸਿਆਲਕੋਟ, ਡਸਕਾ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰਾਈਸ ਜ਼ੋਨ ਦਾ ਵਾ, ਨਨਕਾਣਾ, ਸ਼ੇਖਪੁਰਾ ਵਾ, ਇੱਥੇ ਗੰਦਮ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਆਪਸ਼ਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਰੋਹੀ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਵਾ, ਉੱਥੇ ਗੰਦਮ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਦੂਸਰਾ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ। ਗੰਦਮ ਲੋਕਾਂ ਲਾਉਣੀ ਆ। ਗੰਦਮ ਨਾ ਲਾਉਣਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਜ਼ਮੀਨ ਖਾਲੀ ਛੱਡਣਗੇ। ਗੰਦਮ ਦੇ ਮੱਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਰਾਈਸ ਜ਼ੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਏਡੀ ਫਸਲ ਕੋਈ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਕਈਆਂ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਹੋ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਪਰ 70-80% ਗੰਦਮ ਹੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਗੰਦਮ ਲੱਗਣੀ ਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਫਰਕ ਪੈਣਾ। ਇਹ ਬਸ ਸਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਕਿ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਗੇ, ਗੰਦਮ ਲੱਗਣੀ ਆ। ਜ਼ਿਮੀਦਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਰਨਾ ਵਾ, ਭਾਵੇਂ ਘਾਟਾ ਪਈ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਕੇ ਚੱਲ ਜਾਣਾ ਕਿਸੇ ਬੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ। ਗੰਦਮ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਹਰ ਸਾਲ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਬਥੇਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਇਹ ਤੇ ਹੁਣ ਲਿਖ ਪੜਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਾ ਅਨਲਿਮਟਿਡ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਇਧਰੋਂ ਆਈ, ਇਧਰ ਨੂੰ ਚਲ ਗਈ, ਵੇਚ ਦਿੱਤੀ, ਇਧਰੋਂ ਖਰੀਦੀ ਐਂ ਚਲ ਗਈ। ਉਹ ਤੇ ਹਿਸਾਬੋ ਕਿਤਾਬੋਂ ਬਾਹਰ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਤੇ। ਬਾਕੀ ਦੋਸਤੋ ਗੰਦਮ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ ਅਗਰ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਕੰਟਰੋਲ ਨਾ ਰੱਖਿਆ ਤਾਂ ਗੰਦਮ ਦਾ ਰੇਟ 6000 ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਨਾ ਜੇ ਚੰਦ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਅਗਰ ਜਿਉਂ ਹੀ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਪੀਰਾ ਫੋਰਸ ਨੇ ਦਬਦਬਾ ਆਪਣਾ ਰੱਖਿਆ, ਅਗਰ ਇਹ ਦਬਦਬਾ ਕਾਇਮ ਰਹਿੰਦਾ ਵਾ ਤੇ ਗੰਦਮ ਦਾ ਰੇਟ ਕੰਟਰੋਲ ਰਹੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਜ਼ੀਦ ਹਕੂਮਤ ਇਹ ਵੀ ਸੋਚ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਗੰਦਮ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰੋਂ ਵੀ ਮੰਗਵਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਬਾਕੀ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅਜੇ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਬਾਕੀ ਖਬਰ ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਬਾਹਰੋਂ ਵੀ ਮੰਗਵਾਉਣ ਲੱਗੇ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਵਾਲਾ ਸਾਹਿਬ, ਅਗਰ ਹਕੂਮਤ ਬਾਹਰੋਂ ਗੰਦਮ ਮੰਗਾਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਮੰਗਾਉਣ ਵਾਸਤੇ 3 ਤੋਂ 4 ਮਹੀਨੇ ਦਰਕਾਰ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਮਤਲਬ ਆਰਡਰ ਦੇਣਗੇ ਤੇ 3-4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਆਏਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦਾ ਸੌਖਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਬਾਹਰੋਂ ਗੰਦਮ ਆਉਣੀ, ਇਹ ਕੋਈ ਮਖੌਲ ਨਹੀਂਗਾ। ਹਾਂ, ਤੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਵਾਈਟ ਮਨੀ ਤੇ ਚਿੱਟੀ ਮਨੀ ਉਹੀ ਹੁੰਦੀ, ਦਿਲ ਕਰੇ ਬਾਹਰ ਦਾ ਝਾਂਸਾ ਦੇ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਸਟੋਰਾਂ 'ਚ ਲੱਗੀ ਉਹੀ ਕੱਢ ਕੇ ਦੇਈ ਜਾਵੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਦਾ ਸਾਹਿਬ ਸਟੋਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸਲਾਬ ਆਇਆ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਾਇਆ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ। ਜ਼ਾਇਆ ਹੋਈ ਆ, ਪਰ ਹਲ ਇੰਨੀ ਜ਼ਾਇਆ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਜਿੰਨੀ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਹਾਂ, ਜ਼ਾਇਆ ਹੋਈ ਆ, ਜ਼ਿਮੀਦਾਰਾਂ ਦੀ ਹੋਈ ਆ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੀ, ਇੱਕ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਮੇਰਾ 6000 ਥੈਲਾ ਸੀ, ਔਰ ਉਹ ਬਕਾਇਦਾ ਉਹਨੇ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਪੋਸਟ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਹਦਾ ਗਦਾਮ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਡਿੱਗ ਗਿਆ ਸਾਈਡ ਤੇ, ਉਹਦੇ ਪਾਣੀ ਨੀਵੀਂ ਜਗ੍ਹਾ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਗੰਦਮ ਜ਼ਾਇਆ ਵੀ ਹੋਈ, ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਹੋਇਆ ਉਹਦੀ ਗੰਦਮ ਦਾ। ਠੀਕ। ਹਾਂਜੀ, ਲੇਕਿਨ ਇੰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਸਲਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉੜੀ ਗੰਦਮ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ।